جانور تو ذبح کر دیتے ہیں، اندر کی اناج ذبح نہیں کرتے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، قربانی کا دن ہے، بڑا دن ہوتا ہے، اور اس دن کے اندر ہر بندہ دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے شروع میں کہا۔ لیکن ایک اور چیز اللہ فرماتے ہیں، قربانی کا مقصد، قربانی کا گوشت جب تقسیم کیا جاتا ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ یہ غربا کا ہے، دوسرا حصہ یہ اقربا کا ہے، تیسرا حصہ یہ اپنا ہے۔ یہ شریعت نے کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اچھا بات آ گئی تو بتا دوں، ایک ہمارے یہاں اور چیز بھی مشہور ہو گئی، وہ کیا جی؟ یہ غربا، یہ مساکین اور اقربا، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابہ کا جذبہ دیکھو۔ اگر ذوق ہو تو میں واقعہ بیان کروں، صحابہ کا جذبہ دیکھو۔ وہ صحابہ، اللہ کو کیا چاہیے؟ توجہ، صحابہ کرام نے وہ کچھ کیا جو اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ نے ان کے تذکروں سے قرآن بھر دیا ہے۔ صرف 1400 سال پہلے والے لوگ نہیں دیکھ رہے، قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے میرے اللہ نے ان صحابہ کے تذکروں سے قرآن بھر کے رکھ دیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ پہ سب کچھ قربان کرتا ہے، اللہ اس کی شہرت، اللہ اس کی محبت کائنات کی ہر مخلوق میں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کا جذبہ کیسا ہے؟ وہ روایات کے اندر آتا ہے، میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد کچھ گوشت تھا یا اس کی سری تھی یا جو بھی تھا، وہ لا کر ایک گھر کے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا یہ لے لو، یہ صدقہ قبول کر لو۔ صحابی نے لے لیا، لے کر جب دروازے سے اندر گئے، توجہ، دروازے سے اندر پہنچے، ہاتھ میں میرا وجدان اور میرا ذوق، میں مفہوم بیان کرتا ہوں، ہاتھ کے اندر وہ سری پکڑی ہوئی ہے، گوشت پکڑا ہوا ہے اور سوچ میں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور دل میں یہ بات ہے، رب کریم میں 3 دن سے بھوک کاٹ رہا ہوں، شاید پڑوس والے 4 دن سے بھوکے ہوں، اور یہ مجھ سے زیادہ حقدار پڑوس والا ہوگا۔ وہ اٹھائی اور پڑوس والے کو دے دی، پڑوس والا لے کر سوچ میں مصروف ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا کیا سوچتے ہو؟ میرا تصور جواب آیا ہوگا، دل میں یہ سوچ ہوگی میں 5 دن سے بھوکا ہوں، شاید میرے ساتھ والا 6 دن سے بھوکا ہوں۔ کرتے کرتے اللہ کی قسم چشم فلک نے نظارہ دیکھا، تاریخ والوں نے اور آنکھ بھر دیے، یہ گوشت اور سری پھرتے پھرتے جذبے اور اثار کے ساتھ واپس اسی پہلے گھر میں آ پہنچی جس گھر سے چل کے دوسروں میں گئی تھی۔ وہ پاگل تھے، وہ لوگ سمجھدار نہیں تھے، وہ شریعت کے مسئلے نہیں سمجھتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ نہیں، اپنے اوپر ایثار کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی میں کو ذبح کر دیا، وہ گوشت دوسرے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے نہیں فرمایا ضروری نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ مقبول ہے۔ اور جب ایسے کام انہوں نے کیے، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں پھر ان کے ترنم، پھر ان کے گیت، پھر ان کے تذکرے بیان کرتا ہے۔ اگر ذوق ہو تو میں وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے ایک دوسرے پہ ایثار کر دیا، اپنی چیز دوسرے کو دے دی۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اولئک
हुमुल मुफलिहून। ये कामयाबी है, ये अल्लाह को चाहिए। तुम्हारे गोश्त की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे खून की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी के जानवर ज़बह ज़रूर करो, अपने अंदर को भी ज़बह करो, अपने अंदर को भी दुरुस्त करो। मैं जो बात कर रहा था, गोश्त की तकसीम होती है, एक हिस्सा ये गुरबा का, ये अकरबा का और ये अपना। ये एक फैसला है, ज़रूरी ठीक है नहीं है, कोई वाजिब नहीं, कोई फ़र्ज नहीं, लेकिन मेरे आका ने ऐसे करके दिखाया है, सुन्नत तरीका है। जब बंदा ऐसे करता है, घर में गोश्त पहुंचाया, अब उसके बाद जब गोश्त भेजा जाता है, तवज्जो, भेजते वक्त फलां ने मेरी ज़मीन का केस लगाया हुआ है, उसके घर ना भेजना। फलां ने मेरी बेटी को तलाक दी है, उसके घर गोश्त ना भेजना। फलां ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, उसके साथ गोश्त ना भेजना। हमारे यहाँ ये रिवाज है या नहीं? कुर्बानी अल्लाह के लिए की है, तो ये अपनी मैं फिर कहाँ से आ गई? अल्लाह ऐसे गोश्त कबूल नहीं करते, अल्लाह ऐसे खून कबूल नहीं करते। और एक और बात भी होती है, बेचने वाले का दिल तोड़ने वाला, बेचने वाले का दिल तोड़ने वाला, वो किसी ने कहा गिरा दे, मंदिर ढा दे, मस्जिदें ढा दे, लेकिन दिलां विच अल्लाह रहिंदा, किसे दा दिल ना ढा। जिसा समझ आइए जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। लोगों का दिल तोड़ने वाले, जब गोश्त बेच दिया गया, एक बंदे ने इशार कर दिया, एक बंदे ने कुर्बानी कर दी। कुर्बानी मुराद वो जानवर की कुर्बानी तो की है, अपनी कुर्बानी की, अपनी मैं को ज़बह कर दिया, बेच दिया अल्लाह के लिए। फिर आगे क्या रवैया होता है? हम नहीं लेते इसका गोश्त, वापस करो अल्लाह के लिए। ये अल्लाह को ये चाहिए, मैं अपनी ज़बह करो। उसने भेज दिया है, वो सारी बातों को खत्म कर रहा है। आप अगर उस बात को दिल से लगाते हैं, अगर माफ नहीं करते, खुदा की कसम अर्शों वाला रब तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। इसलिए ईद का दिन होता है, कुर्बानी होती है। अल्लाह को क्या चाहिए? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। न खून की ज़रूरत, न गोश्त की ज़रूरत, न खून पहुँचता है, न गोश्त पहुँचता है। अल्लाह को क्या चाहिए? अंदर साफ करो, अंदर क्या करो? साफ करो। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये मतलब है। एक हदीस मुबारका मैं तिलावत करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं। ज़रा ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं हुजूर पाक मदीना में तशरीफ़ लाए। आपने आकर मदीना वाले सहाबा से पूछा, वलहुम यौमाने, 2 दिन उनके त्यौहार के थे। उन्होंने पूछा क्या करते हो इन दिनों के अंदर? अर्ज़ की यलअबून फीहिमा फ़क़ाल मा हाज़ाने। अर्ज़ कीजिए अल्लाह के महबूब, कुन्ना नलअबु फीहिमा फिल जाहिलिया, जाहिलियत वाला दौर चल रहा है, इसमें खेल तमाशा कर लेते। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरा, अल्लाह इनके बदले में तुम्हें 2 दिन अता फरमाते हैं। त्यौहार के मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। उन 2 दिनों में से एक दिन आज अल्लाह ने हमें ज़िंदगियों में अता फरमाया है। इन बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ोर से कहें, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने अंदर को ज़बह करने का मतलब ये है कि ये ज़ाती इख्तिलाफ़ात अल्लाह की दी हुई चीज़ में ना किया करें। ज़ाती इख्तिलाफ़ात अल्लाह के लिए दी हुई चीज़ में क्या फरमाया? फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वनहर। जिस तरह मस्जिद के लिए हुक्म है ना, मस्जिद में किसी को आने से मना नहीं कर सकते, इसलिए कि घर अल्लाह का है। तो ये कुर्बानी किसके लिए की है? किसके लिए की है? अल्लाह के लिए करके फिर ज़ातियात उसमें शामिल ना करो, इसलिए कि अल्लाह को अंदर का तक़वा पहुँचता है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ईद की नीयत आप